Hello, good morning, students. I welcome you all to the session of Indian economy. Students, today we are going to start with measures to increase agricultural productivity. The causes of low and poor productivity of agriculture in India suggest their own remedies. We may briefly point steps that should be taken to improve agricultural productivity in India. હવે સ્ટુડન્ટ્સ measures છે industrial productivity increase કરવા માટે there are some measures, right? First will be reduce pressure of population on land. હવે અમુક causes આપણે ભણ્યા હતા to reduce causes which reduces the productivity, right? તો હવે આપણે measures ભણશું કે કયા measures આપણે લેવા કે જેના લીધે productivity વધે. First will be reduce pressure of population on land. We have discussed above that one of the most important causes of poor farm yield is the tremendous pressure of population on land. Unless therefore surplus persons with zero marginal productivity on land are shifted to other occupations, agriculture production and productivity will not rise to any appreciable extent. If the sectors other than agriculture like industries, commerce, mines, services develop at a much faster rate, it is possible to absorb the extra people. હવે શું કહે છે ગમે તેમ કરીને જે પોપ્યુલેશનનું પ્રેશર આપણી લેન્ડ ઉપર છે એ રિડ્યુસ કરવાનું છે. વી હેવ ટુ રિડ્યુસ ધ પ્રેશર ઓફ પોપ્યુલેશન ઓન લેન્ડ. કેમ કે જો પોપ્યુલેશન ઓછી થશે બરાબર છે તો જ આપણે જે પ્રોડક્ટિવિટી વધારીએ છીએ એ દેખાશે. હર વર્ષે પ્રોડક્ટિવિટી તો વધે છે પણ સામે પોપ્યુલેશન એટલી બધી વધતી જાય છે કે આપણી પ્રોડક્ટિવિટી પાછી ઝીરો થઈ જાય છે. તો આવી રીતે ઇન્ડસ્ટ્રી, કોમર્સ, સર્વિસ એ બધા સેક્ટર પણ સરસ રીતે જો ડેવલપ થાય તો એક્સ્ટ્રા પોપ્યુલેશન એમાં વર્ક કરી શકે. સેકન્ડલી એગ્રીકલ્ચરમાં પણ શું થાય છે કે બધા લોકોનો સમાવેશ થતો નથી. અત્યારે એગ્રીકલ્ચર બહુ મોટામાં મોટું સેક્ટર છે છતાં બી બધા લોકોને કાંઈ એમ્પ્લોયમેન્ટ આપી શકતું નથી. તો વન ઓફ ધ પુઅર કોઝિસ ઇઝ પુઅર ફાર્મ યીલ્ડ, બરાબર? કેમ કે બહુ જ પોપ્યુલેશન છે એટલે એક તો કે પ્રોડક્ટિવિટી વધે છે, ઉત્પાદન વધે છે છતાં બી આપણને દેખાતું નથી કેમ કે સામે પોપ્યુલેશન એટલી વધે છે. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે લોકોને જોબ માટે, એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે આ બધા જે મેઇન સેક્ટર્સ છે બીજા બધા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કોમર્સ, માઇન્સ એ ડેવલપ થાય વધારે તો એમાં એ લોકો કામ કરી શકે કેમ કે બધા લોકો કાંઈ એગ્રીકલ્ચરમાં કામ કરી શકે નહીં. નાઉ નેક્સ્ટ વિલ બી કોન્સોલિડેશન ઓફ અનઇકોનોમિક હોલ્ડિંગ. સ્ટુડન્ટ્સ તમે જે બધા કોઝિસ જોયા છે ને એના ઓપોઝિટ જ આ બધા મેજર્સ છે. કેમ કે જે કોઝ હોય એના ઓપોઝિટ જ મેજર હોવાના છે, રાઈટ? સો નાઉ કોન્સોલિડેશન ઓફ અનઇકોનોમિક હોલ્ડિંગ. It is necessary to enlarge the unit of cultivation so as to make use of mechanical appliances like tractors and other scientific methods. A profitable proposition, the law of inheritance should be so amended as to prevent any further subdivision and fragmentation of land. The unit of cultivation may be enlarged by consolidation of uneconomic holding. બરાબર છે? હવે શું કહે છે કે અનઇકોનોમિક હોલ્ડિંગ, બરાબર? કે નવા બીજા યુનિટ છે કલ્ટિવેશનના, બરાબર, એ ડેવલપ કરવાના થાય. કેવી રીતે? હવે આપણે આની પહેલાં વાત થઈ હતી કોઝિસમાં કે ઇનહેરિટન્સ, વારસાગત પ્રોપર્ટી મળે છે એના ભાગ પડે છે અને પછી એમાં બહુ નાની નાની વસ્તુ ઉગાડવામાં આવે છે, ઓછી વસ્તુ ઉગે છે. સબ ડિવિઝન લેન્ડનું થઈ જાય છે, ફ્રેગમેન્ટેશન, લેન્ડના ભાગ પડી જાય છે. તો એના કરતાં એ બેટર છે કે આપણે એવી ટ્રાય કરીએ કે ઇનહેરિટન્સ, વારસાનો લો ભલે આવે અને લેન્ડના ભલે ભાગ પાડે પણ બધામાં એક સરખું ઉગે તો શું થાય? વધારે ઉત્પાદન શક્ય છે. તો આવી રીતે કંઈક લોસ પણ ફ્રેમ આપણે કરવા જોઈએ. Second will be increase supply of better seeds. In order to increase farm output, it is also necessary to arrange for sufficient supply of agricultural inputs. Improved seeds, fertilizers, insecticides should be made available to cultivators in sufficient quantity. It is found that proactivity of improved seeds is many times more than that of traditional seeds. One of the major factors behind
Green Revolution in India since 1965-66 is increased use of better seeds. It is therefore necessary to inform farmers in all states about benefits of better seeds. હવે શું કહે છે કે better seeds નો supply increase થઈ ગયેલો છે. રાઈટ, ઇમ્પ્રુવ સીડ્સ, ફર્ટિલાઇઝર, ઇન્સેક્ટિસાઇડ એ બધું મળવા માંડ્યું છે. એ પણ સફિશિયન્ટ ક્વોન્ટિટીમાં ફાર્મર્સને મળે છે. તો what we have to focus is this all the better facilities are provided to farmers. It is therefore necessary to inform farmers in all states about benefits of seeds. We should educate the farmers and inform them about the benefit of the good seeds. તો એવી રીતે સારો સપ્લાય થઈ શકે છે. Next, increase supply of chemical fertilizers. Chemical fertilizers enhance fertility of soil. They also increase capacity of crops to resist diseases. Hence, attempts have been made to increase internal production of chemical fertilizers. The production of fertilizers increased, for instance, from 15 lakh tons in 1960-61 to about 163 lakh tons in 2013-14. For example, consumption of chemical fertilizers per hectare of land is 135 kg in India as against 122.7 kg in Italy, 198 kg in France, 165 kg in Japan and 400 kg in Egypt. હવે શું કહે છે? If we use chemical fertilizer, right, then it will be beneficial for soil. રાઈટ, સોઇલમાં કોઈ ક્રોપમાં ડિઝીઝીસ થશે નહીં, અને જો ડિઝીઝ ન થાય તો ક્રોપ ક્યારેય ડિસ્ટ્રોય પણ ન થાય. તમે ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે કે ક્રોપમાં કંઈક ડિઝીઝ થઈ ગયો, સોઇલમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો એટલે પાક બળી ગયો એવું થાય. પણ જો તમે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર્સ યુઝ કરો છો તો એવું થશે નહીં. અહીંયા આપણને અલગ અલગ કન્ટ્રીના કન્ઝમ્પશનના ફિગર્સ આપ્યા છે. રાઈટ, તો એમાં તમે જોઈ શકો છો ઇન્ડિયા 135 kg કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર પર હેક્ટર યુઝ કરે છે. રાઈટ, તો આવી રીતે જો અગર આપણે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર સરસ રીતે યુઝ કરીએ તો એનાથી આપણને સારો બેનિફિટ મળે. નેક્સ્ટ, ઇમ્પ્રૂવ ધ સિસ્ટમ ઓફ માર્કેટિંગ. ધ સક્સેસ ઓફ એની પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટી depends not only on efficient production but also on profitable marketing. The system of marketing of agricultural produce should be improved so as to give benefit of high prices to actual tillers of soil. Regulated markets can go a long way in eliminating the exploitation of poor farmers and ensuring them the advantage of high prices. હવે શું કહે છે કે માર્કેટિંગની સિસ્ટમ ઇમ્પ્રૂવ થાય એ જોવાનું છે. રાઈટ, હવે તમે કોઈ બી વસ્તુનું માર્કેટિંગ સારી રીતે કરી શકો છો, રાઈટ, તો એ વસ્તુનું સેલિંગ વધશે અને પ્રોફિટ વધશે. સેમ વે આપણે એકચ્યુઅલી માર્કેટિંગ એગ્રીકલ્ચરમાં સરસ રીતે કરવાનું છે, જેના કારણે જે એકચ્યુઅલી સોઇલમાં કામ કરતા હોય એ લોકોને સારો બેનિફિટ મળે પ્રાઇઝનો. રાઈટ, જે ફાર્મર હોય એને સારો બેનિફિટ મળે. Next, effective implementation of land reforms. In the post-independence period, government has undertaken many revolutionary land reform measures. Example, abolition of zamindari system, tenancy reforms, ceiling on land holding, etc. Land to the tiller is the main objective of these land reforms. હવે શું કહે છે? લેન્ડ રિફોર્મ્સ બધા કરવા જોઈએ કે ભાઈ જમીનદારી સિસ્ટમ પહેલાં હતી, રાઈટ, તો એનું અબોલિશન થવું જોઈએ, સરખી રીતે થવું જોઈએ, ખાલી પેપરમાં નહીં, એકચ્યુઅલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પણ થવું જોઈએ. જમીનદારી સિસ્ટમ મીન્સ જે લોકો લેન્ડ હોલ્ડ કરે છે, બરાબર, એ લોકો વધારે પ્રોફિટ લઈ જાય અને જે બિચારા ખેડૂત કામ કરે છે એ લોકો ઓછો પ્રોફિટ લઈ જાય, આવું બધું થાય છે. તો એવું થવું જોઈએ નહીં. રાઈટ, લેન્ડ ટુ ધ ટીલર મીન્સ જે ખેતી કામ ખરેખર કરે છે એ લોકોને વધારે બેનિફિટ મળવો જોઈએ. 7th, agricultural research. No one can refuse the need for scientific and modern techniques of farming to raise farm productivity. Improved seeds, fertilizers, pesticides, scientific rotation of crop, plant protection, farm management, selective mechanization
should be used to increase farm production and productivity. હવે નેક્સ્ટ શું કહે છે? એગ્રીકલ્ચરલ રિસર્ચ. એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સારા સીડ્સ, ફર્ટિલાઇઝર્સ, પેસ્ટિસાઇડ્સ, બરાબર, પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન, એ બધું બહુ જ જરૂરી છે. એગ્રીકલ્ચર કોઈ બી વસ્તુમાં સ્ટુડન્ટ્સ રિસર્ચ આગળ થાય તો એ વસ્તુના સારા બેનિફિટ મળવાના છે. સેમ વે ઇટ ઇઝ વિથ એગ્રીકલ્ચર. જો સરસ રિસર્ચ કરવામાં આવે તો એના વધારે બેનિફિટ મળે. નેક્સ્ટ, એક્સપાન્શન ઓફ ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ. Even after a quarter century of economic planning, agriculture in India is on the mercy of monsoons. In order that agriculture may not be a gamble in monsoon, official agencies must do their best to expand irrigation facilities so that multiple cropping becomes possible. There is a greater need of more irrigation. હવે શું કહે છે? ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ વધારવાની છે. ઇન્ડિયામાં હજી પણ આપણે મોન્સૂનના ભરોસે જ છે, રાઈટ. જો મોન્સૂન સરસ થાય તો ખેતી સરસ થાય અને બાકી થાય નહીં. તો એના કરતાં આપણે નવી ટેકનોલોજી પણ ઇન્વેન્ટ કરવી જોઈએ. સેકન્ડલી આપણને શું કીધું છે? મલ્ટિપલ ક્રોપિંગ. મલ્ટિપલ ક્રોપિંગ એટલે તમને ખબર હોય તો એક જમીનમાં એક ક્રોપ ઉગે છે, પછી તમે એને લઈ લ્યો છો, હાર્વેસ્ટ કરી લ્યો છો, પછી 6 મહિને એ જમીન પડી રહે છે કેમ કે એમાં બીજું કંઈ ઉગી શકતું નથી. પણ એના બદલે તમે એમાં કંઈક નવું કરો, નવું રિસર્ચ કરી અને કંઈક ફર્ટિલાઇઝર કે એવું યુઝ કરો તો બીજા 6 મહિના લેન્ડ વેસ્ટ ન પડી રહે, પણ એમાં તમારે એમાં તમે કંઈક ઉગાડી શકો. નેક્સ્ટ વિલ બી પ્રોવિઝન ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ credit. Modern methods of farming require greater investment in agricultural inputs. In other words, these methods are comparatively more expensive. It therefore becomes necessary to make an arrangement to provide adequate finance to farmers. Till recently, farmers in India depended for finance on local money leaders who used to exploit them by charging high rate of interest and through other malpractices. Now various institutions have been set up to provide finance to farmers at reasonable rates or interest. હવે શું કહે છે? ક્રેડિટ એટલે કે ફાર્મર્સને લોન અને ક્રેડિટ ઉપર મની મળવા ગવર્મેન્ટે ઇઝી કરવા જોઈએ. શું કામ? કેમ કે જો ફાર્મર્સ ગમે ત્યાંથી બોરો કરે, લેન્ડલોર્ડ પાસેથી વિલેજમાં બોરો કરે તો એ લોકો શું કરે? એક્સપ્લોઇટેશન કરે અને હાઈ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરે, માલ પ્રેક્ટિસિસ કરે, બરાબર. પણ એના કરતાં એ બેટર છે, રાઈટ, કે ગવર્મેન્ટ એવી કાંઈ સેટઅપ કરે કે સ્કીમ્સ કે ફાર્મર્સને રિઝનેબલ રેટ ઉપર બધું મળી રહે. 10th will be crop protection. To protect the crops against diseases and insects, attempt is made by the government to increase production of pesticides. Although through publicity, farmers are being informed of the benefits of timely use of pesticides on the farms. It is estimated that every year about 5% of output in agriculture is lost due to insects and diseases. હવે શું કહે છે? લાસ્ટ વિલ બી ક્રોપ પ્રોટેક્શન, કે આપણે આપણા ક્રોપને પ્રોટેક્શન કરવું જોઈએ. ટાઈમ એન્ડ અગેન પેસ્ટિસાઇડ્સ ને બધું છાંટવું જ પડે છે કેમ કે નહીંતર એમાં જીવાત થઈ જાય છે અને આખો પાક ફેલ જાય છે, રાઈટ. પબ્લિસિટી કરીને ફાર્મર્સને આપણે એજ્યુકેટ પણ કરીએ છીએ કે પેસ્ટિસાઇડ્સ આર ગુડ ઓન ફાર્મ્સ, રાઈટ. ઇટ ઇઝ એસ્ટિમેટેડ ધેટ એવરી યર અબાઉટ 5% ઓફ આઉટપુટ ઇઝ લોસ્ટ ડ્યુ ટુ ઇન્સેક્ટ્સ એન્ડ ડિઝીઝ. હર વર્ષે 5% આઉટપુટ લૂઝ કરી નાખીએ છીએ આપણે. શું કામ? ઇન્સેક્ટ અને ડિઝીઝના લીધે. તો આપણે આપણા ક્રોપને પ્રોટેક્ટ કરવો જોઈએ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો નાઉ ધીસ વર ધ મેજર્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટિવિટી. હવે બરાબર સાંભળજો સ્ટુડન્ટ્સ, ન્યૂ એગ્રીકલ્ચર સ્ટ્રેટેજી આપણે ભણશું, બરાબર, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એક્ઝામ માટે. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આટલું આપેલું છે, પણ મેં તમને આ રેડમાં જે આપ્યું છે એ મેં એડ કર્યું છે તમારા માટે સ્પેશિયલ, રાઈટ. શું કામ એડ કર્યું છે? કેમ કે આ ન્યૂ એગ્રીકલ્ચર સ્ટ્રેટેજી તમારા માટે ઇઝી પડશે લખવા માટે, એટલા માટે. તમે આઈધર આ લખી શકો છો, આઈધર તમે ટેક્સ્ટ બુકની લખી શકો છો. ટેક્સ્ટ બુકની તો મેં ટાઈપ કરેલી જ છે, પણ તમારે એક્સ્ટ્રા જોતી હોય, બરાબર છે, તો તમે આ મારી જે રેડમાં મેં કરેલા છે ફોન્ટ એ મેં જાતે બનાવી છે, એની નોટ્સ તમે બનાવી શકો છો અને તમે યુઝ કરી શકો છો.
Now, new agricultural strategy. It is a known fact that despite 5 decades of economic planning, agricultural productivity in India is by and large much lower than that of number of developed countries of the world. The technique of application of different aspects of modern technology in agriculture in an integrated manner has popularly come to be known as Green Revolution. Agriculture is the initial engine of successful overall growth, and engine of agricultural growth is technological change. That is Green Revolution. The Green Revolution implies substantial increase in agriculture production and sustenance of higher level of production over a fairly long period of time. હવે શું કહે છે આમાં કે મોડર્ન ટેકનોલોજી હવે બધા યુઝ કરવા માંડ્યા છે, બરાબર, અને મોડર્ન ટેકનોલોજી એગ્રીકલ્ચરમાં બધા જ કન્ટ્રીને ફ્રૂટફુલ પણ છે, તો આને ગ્રીન રિવોલ્યુશન કહેવામાં આવે છે કે બધા લોકો મોડર્ન ટેકનોલોજી, જે મોડર્ન ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ, ડ્રીપ ઇરિગેશન ને બધું યુઝ કરે છે કે જેનાથી તમને ફાયદો થાય અને એગ્રીકલ્ચરલ આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થાય. એગ્રીકલ્ચર ઇઝ ધ ઇનિશિયલ એન્જિન ઓફ successful overall growth and engine of agriculture growth is technological change. Right? Technological change તમે કરો તો જ growth સરસ રીતે શક્ય છે. The green revolution implies substantial increase. એમ green revolution એટલે શું કે એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શનમાં વધારો થાય છે. And second, sustenance of higher level of production over a fairly long period of time. Right? આટલા જે long period હોય એમાં higher level of production શક્ય થાય એ તમે જુઓ છો. In recent years, there has been an extensive use of modern technology in Indian agriculture. As said earlier, the technique of integrated application of various aspects of this new technology in agriculture is commonly known as green revolution. અલગ અલગ નવી નવી ટેકનોલોજી તમે એગ્રીકલ્ચરમાં યુઝ કરો છો એને ગ્રીન રિવોલ્યુશન કહેવામાં આવે છે. As a result, traditional methods in agriculture are giving way to modern techniques. જે ટ્રેડિશનલ મેથડ છે એ મોડર્ન ટેકનિકને વેઝ આપે છે, રસ્તો આપે છે. The main factors that have helped in bringing about a revolution in agriculture are as follows. હવે ગ્રીન રિવોલ્યુશન તમે લાવો છો તો એ કેવી રીતે લઈ આવી શકો છો, તો એના અમુક ફેક્ટર્સ છે. First will be extensive use of high yielding variety of seeds. Right? એકદમ હાઈ આપણને એકદમ વધારે ફળદ્રુપ, હાઈ yielding seeds એટલે કે ફળદ્રુપ seeds. ઓકે, વધારે પડતું આપણને સારું ઉત્પાદન મળે, વધારે સારી ક્વોલિટીના સીડ્સ તમે યુઝ કરો છો. નેક્સ્ટ, એક્સટેન્સિવ યુઝ ઓફ ફર્ટિલાઇઝર્સ. ફર્ટિલાઇઝર્સનો તમે વધારે પડતો યુઝ કરો છો, સરસ યુઝ કરો છો. એક્સપાન્શન ઓફ ઇરિગેશન ફેસિલિટી. ઇરિગેશન ફેસિલિટીને તમે એક્સપાન્ડ કરો છો. બેટર પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન થ્રુ ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ એન્ડ પેસ્ટિસાઇડ્સ. ઇન્સેક્ટિસાઇડ અને પેસ્ટિસાઇડ્સ યુઝ કરો છો જેનાથી પ્લાન્ટને પ્રોટેક્ટ કરી શકાય છે. ઇન્ક્રીઝિંગ ફાર્મ મિકેનાઇઝેશન. રાઈટ, ફાર્મમાં તમે ઓટોમેટિક ઘણી બધી નવી ટેકનિક્સ લાવો છો. એક્સપાન્શન ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ક્રેડિટ ફેસિલિટીઝ. ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં તમે ક્રેડિટ ફેસિલિટીઝ, મની ફેસિલિટીઝ સારી પ્રોવાઈડ કરો છો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો ક્રેડિટ ફેસિલિટીઝ એટલે કે ફાર્મરને લોન ને બધું ઇઝીલી મળી રહે, પૈસા ઇઝીલી મળી રહે એવું કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન માર્કેટિંગ, સ્ટોરેજ એન્ડ પ્રોસેસિંગ ફેસિલિટીઝ એન્ડ એક્સપાન્શન ઓફ અધર નોન ફાર્મ સર્વિસીસ. માર્કેટિંગ ફેસિલિટી, સ્ટોરેજ ફેસિલિટી, બીજી બધી પ્રોસેસિંગ ફેસિલિટીઝ હોય, બરાબર, એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આપણે કરવું જોઈએ, જેથી ટૂંકમાં ફાર્મર્સને આપણે એજ્યુકેટ કરવા જોઈએ કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરે જેથી કરીને ઉત્પાદન વધે. નેક્સ્ટ, ઇન્ક્રીઝિંગ એમ્ફોસિસ ઓન એગ્રીકલ્ચરલ રિસર્ચ, ટ્રેનિંગ, એક્સટેન્શન એન્ડ એજ્યુકેશન. આપણે એમ્ફોસિસ, આપણે ભાર મૂકવાનો છે એગ્રીકલ્ચરના રિસર્ચ ઉપર, એની ટ્રેનિંગ ઉપર અને એના એજ્યુકેશન ઉપર, કે ફાર્મરને વધારે ને વધારે આપણે ટ્રેનિંગ આપીએ તો વધારે ને વધારે સારું એજ્યુકેશન થઈ શકે. Now next will be new agriculture policy, એટલે ઇન્ટુ બ્રેકેટ ગ્રીન રિવોલ્યુશનમાં કયા કયા પોઈન્ટ થયા છે એ જ છે. રાઈટ, તમે બંને પોલિસી મિક્સ કરીને પણ એક્ઝામમાં લખી શકો છો, તમે ઇવન મારી પોલિસી એકલી પણ એક્ઝામમાં લખી શકો છો, પણ મેં રેડ ફોન્ટમાં એટલા માટે હાઇલાઇટ કર્યું છે
કે તમારે આની નોટ્સ જાતે બનાવવી પડશે આ લેક્ચરમાંથી જોઈને, એટલા માટે. રાઈટ. નાઉ ન્યૂ એગ્રીકલ્ચર પોલિસી ગ્રીન રિવોલ્યુશન. The new agriculture strategy includes development of agriculture land, mechanization and use of high yielding seeds. Right? Agriculture land નું development, એમાં mechanizations, એમાં નવા seeds, એ બધું ડેવલપ થાય એ જરૂરી છે. First will be, હવે નામું points છે. First will be development of agriculture land. Special efforts were done during 5-year plans to develop agriculture land. Local surveys were conducted. Soil erosion and water logging has been checked. Leveling of land was done. Right? આ 5 વર્ષમાં ઘણા બધા એફર્ટ્સ આપણે કર્યા છે. Even surveys were conducted in order to see that what we can do for developing agricultural land. Water logging means તમને ખ્યાલ હોય તો એક જગ્યાએ પાણીનો લેન્ડમાં ભરાવો થઈ જાય છે, તો એ શું કામ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડમાં થાય છે? That also we have checked. We had also done leveling of land in every farm so that it was easy to grow the crops and seeds. Second will be plant protection. The process of protecting the plants against diseases, invasion of pests and insects is called plant protection. Special efforts were made to protect the plants from pests and insects. 14 central plant protection centers have been working under Central of Indian Council of Agricultural Research. Right? Plant protection is very much important. That only we studied in the new agriculture strategy, that pests and insects are attacking the plants, which is not at all good. So some special efforts are being made to protect the plants. Third will be use of high yielding variety seeds, HYVS. High yield variety seeds are those where output is more than normal seeds. HYV seeds are used in production of wheat, rice, bajra and jowar. National Seeds Corporation has been set up for production and distribution of HYV seeds. રાઈટ. હવે શું કહે છે? હાઈ yield વેરાયટી સીડ્સ, કે જે આપણને વધારે સારું ફળ આપે છે એવા સીડ્સનું ઉત્પાદન આપણે વધારવું જોઈએ. રાઈટ, કે વીટ, બાજરા, રાઈસ, જુવાર એમાં HYV સીડ્સ યુઝ થાય જ છે. અને નેશનલ સીડ્સ કોર્પોરેશન પણ આપણે સેટઅપ કર્યું છે કે સરસ રીતે બધા ફાર્મર્સને અલગ અલગ સીડ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે. Next will be more use of fertilizers. Optimum use of fertilizers has increased the production. Steps have been taken to use cow dung as measure. Use of chemical fertilizers has also increased. શું કહે છે કે ફર્ટિલાઇઝર્સનો વધારે યુઝ આપણે કરવો જોઈએ. ઓપ્ટિમમ એટલે બહુ વધારે નહીં, જેનાથી શું થાય છે કે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય. કાઉ ડંગ, રાઈટ, જે કાઉ ડંગ તમે કહો છો એ પણ નેચરલ ફર્ટિલાઇઝર તરીકે યુઝ થાય છે. ઓલ્સો કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર્સને પણ તમે યુઝ કરી શકો છો, જેના લીધે આપણું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય. Next is more irrigation facilities. Irrigation is the lifeline for gap production. During planning period, irrigation facilities has increased a lot. હવે શું કહે છે? જે ગેપમાં પ્રોડક્શન થાય છે, ઘણીવાર પ્રોડક્શન નથી થતું, પાક બળી જાય છે, એના લીધે બેટર છે કે ઇરિગેશન સિસ્ટમ યુઝ કરો. ઇરિગેશન એટલે શું? કે જેનાથી બધા જ પ્લાન્ટ આખી લેન્ડમાં ઇક્વલ વોટર મળે. અત્યારે બધા ડ્રીપ ઇરિગેશન બહુ યુઝ કરે છે, જેનાથી વોટર પણ સેવ થાય છે અને ડ્રોપ બાય ડ્રોપ આખી લેન્ડમાં ઇક્વલ વોટર મળે છે. Multi-purpose projects have been developed to increase irrigation facilities. ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ ડેવલપ કરવામાં આવ્યા છે કે જેના લીધે ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ વધારે ઇન્ક્રીઝ થાય. Deep tube walls and lift irrigation schemes were launched to provide better irrigation. In 2004-05, total irrigation area was 546 lakh hectares. હવે શું કહે છે? ટ્યુબ વોલ્સ અને લિફ્ટ ઇરિગેશન સ્કીમ, કે ભાઈ લિફ્ટમાં એક મશીન હોય જેમાંથી લિફ્ટ થાય ને પછી બધાને વોટર મળે એવી રીતે. રાઈટ, તો આ બધી સ્કીમ્સ બેટર ઇરિગેશન માટે લોન્ચ કરવામાં આવી છે. In 2004-05, total irrigation area was 546 lakh hectares.
4-5 માં ઇરિગેશન એરિયા કેટલો હતો? 546 લાખ હેક્ટર્સ હતો. Now next, mechanization of agriculture. Intensive use of tractors, threshers is called mechanization of agriculture. With mechanization of agriculture, it has become easy and time-saving occupation. Right? હવે પેલા બધું હાથથી ખેતી કરતા. Right? ક્યારે બધી થાય? અલગ અલગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ વાપરીને, ટ્રેડિશનલ ઇક્વિપમેન્ટ. હવે મોડર્ન ટ્રેક્ટર ને થ્રેશર્સ ને એ બધું આવી ગયું કે જેનાથી ટાઈમ પણ સેવ થાય છે અને એક્ટિવિટી પણ સરસ કરી શકો. કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ, regional rural banks and nationalized banks provide loan to farmers for purchase of agriculture machinery. અલગ સોસાયટી છે, બેંક છે, નેશનલાઇઝ બેંક છે, એ બધા ફાર્મરને ક્રેડિટ અને લોન પરચેસ કરે છે જેથી કરીને સારી મશીનરી તમે પરચેસ કરી શકો. નેક્સ્ટ વિલ બી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ એનિમલ હસબન્ડરી. To increase livestock wealth, 86 intensive cattle development projects have been started in planning period. Many veterinary centers have been opened up to check cattle disease. In Punjab, Guru Angad Dev University of Animal Husbandry has been opened in 2006. હવે શું કહે છે? એનિમલ હસબન્ડરી મીન્સ એનિમલની જ્યાં કેર લેવાતી હોય એવી અલગ યુનિવર્સિટી પણ ઓપન થાય છે. રાઈટ, કે જ્યાં તમને એના વિશે નોલેજ પણ આપવામાં આવે કે એનિમલ્સની કેવી રીતે કેર કરવી અને શું બધું કરવું. આપણી લાઈફ સ્ટોક વેલ્થ, બરાબર, એટલે બધી કેટલ બધી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ પણ સ્ટાર્ટ કર્યા છે. રાઈટ, મેની વેટરનરી સેન્ટર્સ, ઇવન બધા સેન્ટર્સ પણ અલગ અલગ ઓપન કરવામાં આવ્યા છે. શેના માટે? કેટલના બધા ડિઝીઝીસ હોય એ ચેક કરવા માટે. ઓકે. Now next last 2 points will be scientific cultivation. Scientific cultivation aims at using superior agricultural technology. It involves use of quality seeds, proper measures, gap rotation and control of pests and insects. સાયન્ટિફિક કલ્ટિવેશન તમે કરો, નવી ટેકનોલોજી યુઝ કરો, તેનાથી શું થાય છે? તમે સારા ક્વોલિટીના સીડ્સ વાપરી શકો છો, સારા મેજર્સ લઈ શકો છો, જેનાથી ઇન્સેક્ટ્સ થતા નથી. Many agriculture universities are doing their best in field of scientific methods of cultivation. ઘણી બધી અલગ અલગ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીઝ છે. They are providing education relating to cultivation, scientific methods of cultivation. કેવી રીતે આપણે કલ્ટિવેશન સરસ રીતે ઇન્ક્રીઝ કરવું. 9th point will be increase in areas under cultivation. During planning period, it is aimed to increase net area under cultivation. The best lands are brought under cultivation. હવે પ્લાનિંગ પીરિયડમાં શું છે કે એમ કરવામાં આવે છે કે ગમે તેમ કરીને આપણે કલ્ટિવેશન ઇન્ક્રીઝ કરવું. વેસ્ટ લેન્ડ્સ છે બધી, એમાં પણ આપણે ગમે તેમ ફર્ટિલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. ઘણી બધી એવી જમીન છે કે જે ફળદ્રુપ નથી, પણ એમાં તમે ફર્ટિલાઇઝર્સ યુઝ કરો તો એવું પોસિબલ છે કે એમાં સરસ રીતે ખેતીકામ થઈ શકે. Efforts have been made to reclaim the waste due to soil erosion. હવે સોઇલમાં ઇરોઝન ઘણીવાર થાય છે. આ તમે ટર્મ સાંભળી હશે, રાઈટ? સોઇલ ઇરોઝન, કે સોઇલ આખી જે જમીન હોય, બરાબર, એમાંથી માટી નીકળતી રહે કન્ટિન્યુઅસ, તો શું થાય? એના લીધે કાંઈ એમાં પ્લાન્ટ થઈ શકે નહીં. પણ એમાં આપણે એફર્ટ્સ કરીએ તો એ પણ પોસિબલ છે. એરિયા અંડર કલ્ટિવેશન કેન બી ઇન્ક્રીઝડ બાય મલ્ટિપલ ક્રોપિંગ. It is not gapping, student, but it is cropping. Or else you can, okay, it means raising more than one crop during the year. It is not gap, but it is crop. Okay, here is a typing mistake. It is cropping, right? Multiple cropping. Area under cultivation can be increased by multiple cropping. મેં તમને આની પહેલા પણ એનો મીનિંગ સમજાવ્યો, રાઈટ? I explained you the meaning. Okay, multiple cropping means what? Suppose 6 months you are growing wheat,
એન્ડ નેક્સ્ટ 6 months યોર લેન્ડ ઇઝ એમ્પ્ટી, બેરન, એમાં કંઈ ઉગતું જ નથી. પણ ડ્યુ ટુ ગુડ કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર્સ તમે એ લેન્ડમાં બીજું કંઈ 6 મહિના માટે ઉગાડી શકો છો. તો તમને શું થાય છે? વીટનો પણ પ્રોફિટ પહેલાં 6 મહિનાનો મળે છે અને નેક્સ્ટ 6 મંથમાં તમે બીજું કોઈ બી પ્લાન્ટ કરો છો એનો પણ તમને બેનિફિટ મળે છે. ઇટ મીન્સ રેઝિંગ મોર ધેન વન ક્રોપ ડ્યુરિંગ ધ યર. મેં તમને કીધું એમ, રાઈટ, વન ક્રોપ, એક કરતાં વધારે ક્રોપ તમે આખા યરમાં યુઝ કરી શકો છો. ઇટ ઇઝ પોસિબલ, રાઈટ. યુ કેન રેઝ મોર ધેન વન ક્રોપ ડ્યુરિંગ ધ યર ઇફ યુ ડુ મલ્ટિપલ ક્રોપિંગ. પણ એના માટે તમારી જમીનને સરસ રીતે ફળદ્રુપ બનાવવી પડે કે જેથી કરીને આખા વર્ષ દરમિયાન કંઈ ને કંઈ પ્રોડક્શન એમાં ચાલુ રહે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો ધીસ ઇઝ ઓલ ફોર ટુડે, રાઈટ. મેં તમને એગ્રીકલ્ચર સ્ટ્રેટેજી પણ સ્ટડી કરાવી. તમે ટેક્સ્ટ બુકની લખી શકો છો, ઓરલ્સ તમે બે મિક્સ કરીને પણ લખી શકો છો, મારી અને ટેક્સ્ટ બુકની. અને તમારા આ નોટ્સના 9 પોઈન્ટ્સ તમે તમારી નોટ્સમાં જ્યારે વિડીયો લેક્ચર ઓબ્ઝર્વ કરો ત્યારે તમે આની નોટ્સ બનાવી લેજો. સો નાઉ with effect we will continue in the next session. So till then, take care and thank you.